عورت ایک وقت میں 4 مردوں کے نکاح میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ ایک وقت میں 2 مردوں کے نکاح میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ 3 مردوں کے نکاح میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ ایک مرد سے زیادہ مردوں کے نکاح میں عورت ایک وقت میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ جس طرح کہ مرد کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ چاہے تو ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو عورت اس طرح مرد کی طرح ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عورت پر عدت گزارنا لازم کیوں ہے، کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کی جو بیوی ہوگی تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے گی، اور جس کو طلاق دے دی گئی ہو تو وہ 3 مہینے یعنی 3 پیریڈز 3 حیض عدت پوری کرے گی، اور اگر اس کو پیریڈز نہیں آتی تو 3 مہینے وہ عدت پوری کرے گی۔ یہ اسلام نے عدت کیوں رکھی ہے، عورت پر لازم قرار کیوں دی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی سمجھیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ حالانکہ مرد تو ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، 2 شادیاں کرنا چاہے، 3 کرنا چاہے، 4 کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن عورت ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس میں اللہ اور رسول کا ایک جو حکم موجود ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم عقلی اعتبار سے سمجھیں گے کہ قرآن نے فرما دیا، حدیث نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو جیسے فرما دیا ویسے ہی ہم پر ماننا لازم ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن عقلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی ریزن اور وجہ یہ بنتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں موجود ہوگی، یعنی ایک بیوی ہو، ایک عورت ہو اور اس کے 2 شوہر ہوں، یا اس کے 3 شوہر ہوں، یا اس کے 4 شوہر ہوں، تو ایسی صورت میں اب اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ بچہ کون سے شوہر کا ہوگا؟ پہلے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا؟ کون سے شوہر کا وہ بچہ ہوگا، اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اس طرح کوئی مرد تسلیم نہیں کرے گا، مطلب کہ مرد کی جو بیوی ہوگی وہ ایک وقت میں کسی دوسرے مرد کے نکاح میں بھی موجود ہو تو مرد کی غیرت پہ بھی حرف آئے گا، وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ لیکن ایک بات جو میں بتا رہا ہوں وہ سمجھیں کہ اگر ایک بیوی ہو اور اس کے 4 شوہر ہوں، یا 3 شوہر ہوں، یا 2 شوہر ہوں، تو پھر ایسی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ کون سے شوہر کا ہے یہ فرق نہیں کیا جا سکتا، نسب محفوظ نہیں رہے گا کہ اس بچے کو کون سے ہسبینڈ اور کون سے شوہر کی طرف منسوب کرنا ہے، یہ فرق نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک مین ریزن، مین وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس کی سب سے ایک مین وجہ جو ہے وہ یہ والی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری حکمتیں ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقلی اعتبار سے جتنی مصلحتیں بن سکتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ اس کے شوہر ہوں گے، ہسبینڈ ہوں گے، تو پھر بچے کی پیدائش کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے، بچے کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے کہ یہ بیٹا یا بیٹی کس کی ہے، تو اس میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے عورت ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں ہی موجود رہ سکتی ہے، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ اس ایک شوہر کی طرف ہی منسوب ہوگا، تو اس کا نسب محفوظ رہے گا۔ ورنہ اگر ایک سے زیادہ شوہر ہوں گے تو اس بچہ یا بچی کا نسب محفوظ نہیں ہوگا، اس کا حقیقی والد کون ہے، حقیقی باپ کون ہے، یہ پتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عورت پر عدت اسلام میں گزارنا لازم کیوں ہے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ وضاحت کروں، لیکن مرد اگر مثال کے طور پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے تو وہاں پر ایسا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کی 4 بیویاں بھی ہیں، تو ایک بیوی سے پیدا ہونے والا بچہ ہوگا تو وہ بھی اسی شوہر کی طرف منسوب ہوگا، دوسری بیوی سے پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی اس کی طرف منسوب ہوگا، تیسری بیوی سے پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی اس کی طرف، چوتھی بیوی سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ 4 سے اگر زیادہ بھی بیویاں ہوتی تب بھی اس کی طرف منسوب ہوتا۔ لیکن اسلام نے چونکہ لمٹ لگا دی کہ ایک وقت میں 4 بیویاں ہی اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن بالفرض ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 4 شادیاں اس نے کی تھی، اس میں سے کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کو طلاق دے دی، تو پھر ایک اور کر سکتا ہے۔ یہ 4 کا انتقال ہو گیا یا 4 کو طلاق دے دی تو پھر بعد میں 4 اور کر سکتا ہے، یہ مرد کے پاس آپشن موجود ہے، لیکن عورت کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے، اور نسب والا میں نے بتا دیا، وضاحت کر دی۔ دوسری بات، عدت گزارنا عورت پر لازم کیوں ہے؟ عدت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں بھی مین پہلی بات وہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے، جس طرح حکم ہے اسی طرح فالو کریں گے، عقل میں آتا ہو تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی بس فالو کریں گے۔ لیکن اس کی اگر ہم عقلی اعتبار سے ریزن سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری حکمتیں اس میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک مین حکمت یہ ہے کہ عورت کا رحم جو ہے، بچے دانی جو ہے، اس کی صفائی ہو جائے، وہ مرد کے مادے سے بالکل پاک، صاف اور خالی ہو جائے، حمل کا پتہ چل جائے کہیں عورت حاملہ تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے،
उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब उसने जब बीवी को तलाक दी है तो हो सकता है कि उसने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चंद दिन पहले उसके साथ बाहमी ताल्लुक़ कायम किया होगा, तो अब उसने तलाक दे दी है। तो मिसाल के तौर पर अगर फ़ौरन ही औरत किसी और मर्द के साथ शादी कर सकती है, कर लेती है बिलफर्ज, अगर अगले दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद अगर वो शादी कर लेती है, फ़ौरन से शादी कर लेगी, तो चूँकि अभी उसने मिसाल के तौर पर तलाक दी है और 1-2 दिन पहले उसने इसके साथ बाहमी ताल्लुक़ कायम किया होगा और औरत फ़ौरन से किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर लेती है, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि फिर औरत को जब हमल हो, तो चूँकि वो दूसरे मर्द के निकाह में पहुँच गई, इद्दत उसने गुजारी नहीं है, दरमियान में इतना वक्फ़ा नहीं आया कि जिससे फ़र्क किया जा सके, हो सकता है कि वो जो हमल हुआ है उसको, औरत हामिला हुई है, तो हो सकता है कि वो पहले शौहर की वजह से हामिला हुई हो या फिर दूसरे शौहर की वजह से हामिला हुई है, तो पता नहीं कर पाएंगे, फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि पहले शौहर की वजह से हामिला है या दूसरे शौहर की वजह से हामिला है। तो इस वजह से इस्लाम ने एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा इसमें वक्फ़े वाला कॉन्सेप्ट रखा है कि औरत इतनी मुद्दत, इतना वक्त गुजारे तो उसका रहम जो होगा, वो हमल वाला जो मामला होगा, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसको हमल नहीं है। अब उसके लिए इस्लाम ने उसके लिए 3 पीरियड्स इद्दत रखी। तो औरत को जब तलाक के बाद पहली बार पीरियड्स आएंगे तो वो जो ब्लीडिंग होती है, हैज़ आते हैं, तो उसके साथ बच्चेदानी में से अगर कुछ ज़र्रात इस तरह के होंगे तो वो भी सारे आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी बार आएगा तो बच्चे कुछ फिर निकल जाएंगे और तीसरी बार बिल्कुल मुकम्मल रहम जो होगा, बच्चेदानी जो होगी, बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगी। तो इसलिए इद्दत इस्लाम ने रखी है। फिर उसके बाद जब वो किसी और मर्द से शादी करेगी तो फिर ऐसी सूरत में हमल वाला कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि पहले शौहर की वजह से, बल्कि उसी का क्लियर होगा कि ये दूसरे हस्बैंड की वजह से है। और जो चूँकि इसकी 3 पीरियड्स और 3 हैज़ है, इसकी भी मैं आगे वजाहत करता हूँ कि चूँकि आजकल जदीद दौर मौजूद है और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पता चल जाता है फ़ौरन ही हमल है नहीं है, उसकी भी मैं वजाहत करता हूँ। अब जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो उसके लिए इस्लाम ने 4 महीने 10 दिन रखी है इद्दत। वो इसलिए रखी है कि वैसे तो 3 पीरियड्स या 2 पीरियड्स भी काफ़ी हैं औरत के रहम को, बच्चेदानी को साफ़ होने के लिए, या 1 भी काफ़ी है कि वो बच्चेदानी साफ़ हो जाए, लेकिन इस्लाम ने उसके लिए फिर 4 महीने 10 दिन इद्दत क्यों रखी है? तो इसमें और भी बहुत सारी हिकमतें मौजूद होंगी, लेकिन इसमें एक ख़ास वजह यह है कि चूँकि औरत उस वक्त दुख की कैफियत में होती है, दुख, दर्द और गमगीन होती है, और जिस्म भी उसका वो सारे असरात को कबूल कर रहा होता है, तो उस पर भी वो सारे असरात ज़ाहिर होते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि उसके वो जो ज़र्रात हैं मादे वाले, तो वो खारिज होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे, तो इस वजह से इस्लाम ने उसके लिए इद्दत ज़्यादा रखी। अब ये वाली बात कि जो ये कहा जाता है कि चूँकि आजकल जदीद सिस्टम है, जदीद हो रहा है, इधर से मर्द ने तलाक दी है तो इधर से फ़ौरन जाके औरत टेस्ट करवाए कि कोई इस तरह का हमल हो सकता है, नहीं हो सकता है या नहीं है, फ़ौरन पता चल जाता है, तो फिर तो तलाक बिल्कुल इद्दत वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना चाहिए, फिर तो इद्दत वाला मामला ही बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये बात याद रखें, ये जो रीज़न बताई ना कि ये वजह भी है एक कि हमल का पता चल जाए, तो ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से जो शरीयत में हिकमतें मौजूद हैं, उन हिकमतों में से एक हिकमत ये है जो हम अकली एतबार से ख़ुद समझने की कोशिश करते हैं कि एक ये वाली है कि हमल का पता चल जाए है या नहीं है। सिर्फ यही एक रीज़न है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी रीज़नें हो सकती हैं, बहुत सारी हिकमतें इसमें हो सकती हैं, बहुत सारे मामलात इसमें हो सकते हैं, इसलिए इस्लाम ने इद्दत को रखा है। तो अगरचे आज के दौर में टेस्ट के ज़रिए से, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से जल्दी पता चल जाता है, फ़ौरन पता चल जाता है हमल है या नहीं है, तो चूँकि अल्लाह का हुक्म मौजूद है, चूँकि शरीयत का, इस्लाम का हुक्म मौजूद है, तो वो हुक्म क़यामत तक के लिए है। इससे भी ज़्यादा जदीद सिस्टम आ जाए तब भी इस्लाम ने जब इद्दत गुजारने का हुक्म दिया है तो औरत तलाक याफ्ता भी इद्दत गुजारेगी, इसी तरह जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो वो भी इद्दत गुजारेगी, और इद्दत पूरी करने के बाद ही वो किसी और मर्द से शादी करेगी। क्योंकि इसके अलावा कि हमल का सिर्फ पता चल जाना, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी दीगर हिकमतें हैं अल्लाह की तरफ, यकीनन हैं। हम तो ये बोलेंगे हो सकती हैं, लेकिन यकीनन अल्लाह की तरफ से इसमें बहुत सारी हिकमतें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ बात क्लियर हो गई होगी, कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या इसके अलावा कोई भी आपका दीनी सवाल हो तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर उसका जवाब कमेंट में देना मुमकिन हुआ तो कमेंट में दे दिया जाएगा। अगर वो ज़्यादा डिटेल वाला हुआ तो उस पर इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह इस्लामी मसाइल पर वीडियोस आती रहेंगी। खुद भी देखते रहें, दूसरों के साथ शेयर भी करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।